پر تشریف فرما ہے اولاد صدیق اکبر شہزادہ حضور مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد ابو بکر صدیق شہزادہ جانشین حضور مجاہد اہل سنت شیخ المشائخ شمس العارفین سراج السالکین تاج الاولیاء کرامت حضور مفتی اعظم عالم اسلام مچل کے کہیے سبحان اللہ حضور سلطان المجاہدین حضرت علامہ مولانا محمد ظہور ربانی صاحب قبلہ پوری آن بان شان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے ساتھ ہر سلاسل ہر بارگاہ سے فیضان لے کر ہم غربا اہل سنت کے بیچ میں ہیں اور حضرت سرکار ظہور ربانی صاحب قبلہ نے خود اعلانیہ اور ان کے شہزادے نے یہ کہا کہ اس دور میں جو حضور تاج الشریعہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو موقف تاج الشریعہ پر ہے موقف تاج الشریعہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہیں وہی سچا پکا سنی بریلوی ہے ماشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ ان سرکارہ نے اولاد صدیق اکبر کے چہرے کی زیارت کریں، اور میں یہ شعر کہنا بھول گیا کہ آمد ظہور ربانی سے مچل کے کہیے نا، آمد ظہور ربانی سے ذرے یوں جگمگائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجاہد اہل سنت خود ہی تشریف لائے اور نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں۔ ارے جو نبی والا ہے وہ سینہ تان کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو منکر رسول ہے وہ دیوبند میں بیٹھے ہیں۔ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو منکر رسول ہے وہ دیوبند میں بیٹھے ہیں۔ ابے سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی چلے آئے، سرکار مجاہد اہل سنت آج دولہا بن کے بیٹھے۔ جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے اس کو تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت مدینے والے آقا کا انتخاب ہے، حضور مفتی اعظم عالم اسلام غوث پاک کی عطا ہے، سرکار تاج الشریعہ انتخاب رسول و انتخاب غوث پاک ہے، اور سرکار مجاہد اہل سنت مفتی اعظم کا انتخاب۔ دیکھ کے چہرے اختر کو سبھی کہتے ہیں، دیکھ کے چہرے اختر کو سبھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی کا نگینہ آیا، اور دیکھ کے ظہور ربانی کے چہرے کو سبھی کہتے ہیں، مجاہد اہل کی انگوٹھی کا نگینہ آیا۔ مچل کے کہتے سبحان اللہ۔ آئیے استقبال کریں نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، عظمت امیر معاویہ، عظمت صحابہ کرام، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، عرس مجاہد اہل سنت، عرس مجاہد اہل سنت، شہزادہ مجاہد اہل سنت، بھیونڈی کا سنی بریلوی مسلمان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔
वसदक रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप मिलकर आका के बारगाह में दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। क़ता सलाम। सबसे पहले इस स्टेज से ऐलान किया जा रहा है, फैज़ान रब्बानी ट्रस्ट का जो शाख है वो भिवंडी में भी खुल गया है और उसके जो सदर हैं वो सैफ रज़ा है। उनसे और जो भी होंगे अराकीन कमेटी जुड़ना चाहें तो जुड़ लेंगे। ये फैज़ान रब्बानी ट्रस्ट जो है ये मुंगेर से और दिल्ली की सरजमीन से चलकर भिवंडी की सरजमीन पर आ गया है। इसके ही ज़ेर एहतमाम ये जलसा मनाया जा रहा है। अल्लाह सुभान। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं और मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ कि आप लोग की ज़ियारत नसीब सबको हो रही है। उलमा की ज़ियारत कम समझते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, क़ता और चंद अशार आला हज़रत के समय एक बार दुरूद शरीफ पर नज़र आता है। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरो माँ से नब्ज़ में ज़िया से मिली, मेहरो माँ से नब्ज़ में ज़िया से मिली और रोशनी दिल को नूरुल खुदा से मिली और रोशनी दिल को गौसुल वरा से मिली। क़ादरी सिलसिला है मुक़द्दर मेरा, क़ादरी सिलसिला है मुक़द्दर मेरा। अब मुझको निस्बत ये अहमद रज़ा से मिली, अब मुझको निस्बत ये मुस्तफ़ा रज़ा से मिली। दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना ज़मीन और ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور مجاہد اہل سنت۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، وہ اپنے حبیب کے صدقے میں آج ہم اس جلسے میں موجود ہیں، ورنہ اس روئے زمین پر کہیں سیاست کی بات ہو رہی ہوگی، کہیں ریاست کی بات ہو رہی ہوگی، کہیں کوئی اور جلسہ ہو رہا ہوگا۔ قربان جائیے، ہم آپ نبی پاک کے جلسے میں، جشن غوث الورا کے جلسے میں حاضر ہیں، اور حضور مجاہد اہل سنت کے عرس کے موقع پر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا فیضان کیا ہے، اس محفل کا مقام کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس جگہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، سال بھر تک اس جگہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، آسمانوں سے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی خطا کار کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، سب کے لیے دعائے مغفرت واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس جلسے کا مقام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں۔ آپ نے تقریر حضرت مفتی شرف عالم صاحب قادری، جو خلیفہ حضور تاج الشریعہ ہیں، جو زمانہ دراز 8 سال 7 سال حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں رہے، اور آج آپ کے سامنے وہ بیان کر رہے تھے، آپ نے تقریر سماعت کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صادقین کی جماعت میں جو قصے ہم ساتھ رہیں، وہ کون جماعت ہے؟ تو آپ نے تقریر جب بارہا سنا ہوگا، نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، 4 جماعت اور 4 ہی حروف ہے اس کے اندر۔ 4 پر تو بہت بڑی بات ہے، 4 سمتیں بھی ہیں اللہ نے دی ہے، اور 4 عرب عناصر سے اللہ نے آپ کو پیدا بھی فرمایا ہے، اور 4 ہی فرائض بھی آپ کو دیے گئے ہیں۔ مگر میں اس پر نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نبیین کا زمانہ پہلے کا رہا، مگر اس کے نائبین صحابہ کا زمانہ آیا، اور شہداء کا زمانہ آیا، اور صالحین کا زمانہ قیامت تک آتا ہے۔ ہم کس کے نقش قدم پر چلیں گے؟ انہی صالحین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ سب سے پہلے اس وقت سے ہم مانتے آ رہے تھے، اسے اہل سنت جماعت کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول سلطان ہند خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ ہم آپ مسلمان ہیں۔ بیک وقت آپ نے 18,000 کو مشرف با اسلام کیا تھا، اور آپ کے صحابات کے خلفاء سے اور آپ سے پھر 90-95 لاکھ مسلمان ہوئے۔ ایک وقت انہیں 18,000 آتا ہے، تاریخ میں 18,000 مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ آقا کے صدقے میں حضرت عطائے رسول سلطان ہند خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، نہیں تو ہم آپ یہاں کہاں سے ہوتے۔ اس وقت انہیں یہ اہل سنت کہلا رہا تھا۔ تمام بزرگوں میں بھی مجدد ہوا کرتے ہیں، مگر اب کا تقاضا ہے، میں چند باتوں میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے نمایاں 2 ہی مجدد آئے۔ ایک مجدد کا نام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں تو سلسلے میں بھی بہت سے مجدد ہیں، ایک وقتوں میں بھی مجدد ہو سکتے ہیں، ایک وقتوں میں 100 سال کے بعد، مگر 1000 سالہ مجدد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت
وحدانیت پر حملہ ہو رہا تھا تو جو آپ نے کام زیادہ کیا ہے وہ وحدانیت پر آپ نے وہ ایسے مجدد تھے. سرکار دو عالم کا نامی اس میں گرامی جہاں محمد رسول اللہ بھی ہے وہاں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے نائبین کا بھی نام شیخ احمد بن کے چلتے تھے. وہ سرحد کے سطحین پر 17 سوال کو آپ کی پیدائش ہوئی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہاں احمد کے رضا بنتے چلتے آپ کی بھی پیدائش سوال کے 10 سال ہوئی. اور جب نشان ہو رہا دونوں مجدد کا سر ہجری کا فرق ہے تو اعلیٰ حضرت حضور کو اعلیٰ حضرت کا جب نشان شریف ہو رہا ہے تو 25 سفر المظفر کو ہو رہا ہے اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نشان ہو رہا ہے تو 28 سفر المظفر کو. یہ لوگ دونوں مجدد کی پیدائش ایک ہی اسی مہینے میں اور نشان بھی ایک ہی مہینے میں سن ہجری کا فرق تھا. یہ دو مجدد بن کے ایسے کام کیے ہیں مگر اس وقتوں میں مسلک اہل سنت کہا جا رہا تھا. جتنے بزرگان دین تھے سب مسلک اہل سنت تھے. آج بھی مسلک اہل سنت ہے مگر پہچانے جا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عرس مجاہد اہل سنت، شہزاد حضور مجاہد اہل سنت. آج مسلک اعلیٰ حضرت پر جو نہیں چل رہا وہ اہل سنت کیسا کہلاتا ہے؟ وہ اپنے عام کو نام کا کہلا رہا ہے. اس لیے پابند ہو جو سرکار اعلیٰ حضرت پر جو تعلیم تھی ان کے نقش قدم پر چلے. حضور مفتی اعظم ہند کے نقش قدم پر چلے. حضرت حضور تاج شریعت کے نقش قدم پر چلے. آج جتنے بھی ماننے والے ان کے بعد ان کے اولاد صرف قائد ملت کی ہی نہیں بلکہ اس خاندان کی کوئی بھی فرد بچہ کی نہ ہو ہم سبوں کے لیے محترم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قائد ملت کی بات کون ہے؟ اس خاندان کا کوئی بھی فرد جو بچہ کیوں نہ ہو ہم سبوں کو ادب احترام کرنا لازم ہے. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے ان سے بھی محبت کرے اعلیٰ حضرت سے بھی، سرکار مفتی اعظم ہند سے بھی، حضور حجت الاسلام سے بھی، حضور مفسر اعظم سے بھی، حضور تاج الشریعہ سے بھی، حضور قائد ملت سے بھی، حضور گلزار ملت سے بھی، حضور محدث کبیر سے بھی، ایسے ایسے بزرگان دین سے سب سے محبت رکھے گا. یہی کبھی کہلائے گا پکا سچا وہ مسلمان اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عرس مجاہد اہل سنت، سردار شہزاد مجاہد اہل سنت. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج خلافت عام ہے. خلافت عام ہے. کہیں نذرانہ دے کے خلافت مل رہا ہے، کہیں نام سے خلافت مل رہا ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. خلافت ملنا واما میرے مطلب کا محدث کا مستاق ہے مگر خلافت کے بعد ولایت کا بھی مرتبہ حاصل کرو تبھی خلافت ہے. خلافت اور چیز ہے اور ولایت اور چیز ہے. خلیفہ ہونا اور چیز ہے، ولی کا ہونا اور چیز ہے. اگر خلافت مل جائے تو اس کے پابند ہو جاؤ. تعلیم سلوک حاصل کریں اس لیے کہ ہر مومن کے پاس ایک مومن کا حصہ ہوا. اس لیے اور آج لوگ مرید ہوتے ہیں مریض بن جاتے مراد نہیں بنتے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ مرید ہو تو مراد بھی بنے. اچھا مراد بنے گے کبھی کامیابی ملے گی. آپ کو معلوم بھی نہیں ہے اگر خلیفت کے اندر کوڑے ہیں اور کامیاب ان کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ کسی کو بھی مرید کریں گے اور کسی کو بھی خلافت دیں گے وہ بھی کوڑے رہیں گے. اس لیے معلوم ہونا چاہیے تعلیم سلوک کیا ہے، تعلیم طریقت کیا ہے. شریعت بھی ہے،
शरीयत पहले है, हकीकत तरीकत बाद में है, हकीकत और मार्फत बाद में खुलेगी, मगर सबसे पहले आप उसके नक्शे कदम पर चल के तो दिखाएंगे। इसलिए आपको मालूम होना पड़ेगा कि सबसे पहला इसमें आने के लिए, सबसे पहले मुरीद होने के लिए सबसे पहला राब्ता है, उसके बाद ज़ाब्ता है, उसके बाद मुज़ाकरा है, उसके बाद मुहासबा है, उसके बाद मुराक़बा है, उसके बाद कहीं मुशाहिदा की मदद खुलेगी। ऐसे आप जान जाएंगे जब तालीम नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। दुआ कैसे कबूल होगी? जब आप वली होंगे, विलायत के मंजिल को होंगे, आप एक ही बार दुआ करेंगे, कामयाबी मिल जाएगी। विलायत सुगरा से हो मिलकर जब विलायत उलिया की मंजिल पर आपकी खुलेगी, जब विलायत कुबरा की मंजिल खुलेगी। इसलिए जब आलिम कोई होता है, हाफिज होता है, तो पहले दस्तार मिल जाती है, मगर जब कोई विलायत की मंजिल पर फाइज होता है तो पहले दस्तार, उसको पता नहीं कब वली बन जाए, उसको पहले दस्तार दे दिया जाता है। जरा सा चाशनी देखी जाती है कि वो मेहनत कर रहे हैं सुलूक में, उसे खिलाफत दे दी जाती है ताकि और चाशनी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें जरूरत इस बात की है कि सारे मुरीदीन हैं, मुरीद हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ते नजर आ रहे हैं कि हम तो मुरीद है फला के, तो पीर को भी धोखा दे रहे हैं, तो पीर को धोखा करेंगे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप पीर से वादा कर लिया, हाथ पर हाथ रख के नमाज पढ़ूंगा, मगर आप नहीं पढ़ रहे, तो पीर को धोखा दे दिया, अपने आप को धोखा दिया। पहले आपका फर्ज हो चुका है, अब आप गवाह बना रहे हैं अपने पीर को, अब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा गुनाह। बेशक। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें आपको चाहिए कि नमाज भी पढ़े पाबंदी से, और विलायत की मंजिल पहले तय नहीं होगी, उसका वक्त बताया गया है। वो कौन सा वक्त है? सुकून का वक्त है। जब कोई वजीफा पढ़ेगा, जब कोई जिक्र अस्कार करेगा, वो कौन सा वक्त है? वो तहज्जुद का वक्त है। हर वली को देखिए, तहज्जुद के बाद कोई जिक्र अस्कार करते थे, जमाना सोता था, और आप जिक्र अस्कार में लगते थे तो उसका मकाम तय होता था। इसलिए आज हमें मालूम ही नहीं है ये 6 मकाम जिसमें पर कहाँ है। यानी आपको नफ्स का मकाम नहीं मालूम, आपको रूह का मकाम नहीं मालूम, आपको सिर का मकाम नहीं मालूम, आपको खफी का मकाम नहीं मालूम, आपको इख्फा का मकाम नहीं मालूम। सिर्फ कल्ब को जानते हैं और कल्ब की धड़कन को ही समझते हैं। ऐसे नहीं, बल्कि जब तमाम मंजिलें तय हो जाएगी, जब भी आपका मकाम खुलेगा, विलायत सुगरा से विलायत उलिया की मंजिल पर विलायत कुबरा की मंजिल खुलेगी। ये तालीम भी जरूरी है, अपने पीर और मुर्शिद से लेना। अगर पीर न बताए तो उनके खलीफा से पूछो, अगर वो न बताए तो अपने मुर्शिद से पूछो। ये जरूरी है तालीम को लेना। जब भी तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये लोग सच्चे हैं, इनके साथ हो जाएंगे, जब भी हम कामयाबी के मंजिल को तय करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त का तकाज़ा भी है, हम लोग दूर से आए भी है, मगर थोड़ी देर आपके नसीहत आमेज बातें बताकर रुखसत हो जाना चाहता हूँ। आप कितनों ही नमाज पढ़ ले, मगर आप इसमें वजीफा भी पढ़ रहे हैं तो तस्बीह फातिमा जरूरी है। अगर सिलसिले रिज़विया में मुरीद है तो पंजगंज पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप इसमें किसी में भी मुरीद है तो मुराक़बा करना भी जरूरी है। मुराक़बा नहीं करेंगे तो फैजान कैसे आएगा? ये जरूरी है। इसलिए अपने मुर्शिद से सीखें तालीम, और मुराक़बा की तालीम, मुराक़बा कैसे करेंगे, फैज़ कैसे आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप जानते हैं कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने तो वजीफा पढ़ ले, एक वजीफा और पढ़ लिया करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली 5 काम करके सोया करो। यानी वो कौन सा काम है? यानी 4000 दीनार सदका देकर सोया करो। हजरत अली का या रसूलुल्लाह ये अमर महाल है। फिर मेरे आका ने फरमाया, एक कुरान पूरा पढ़ के सोया करो, जन्नत की नीमत दे के सोया करो, 2 लड़ने वाले में सुलह करा के सोया करो, एक हज करके सोया करो। आपने ये अमर महाल है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने ये वो जो बिस्तर बांधे जाते हैं
जो बिस्तर बांध के गली गली घूमते हैं वो जमात, इस पर वो आमिर है, वो उसको पढ़ता है। हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमें जरूरी है जो बैठ में साथ बैठ हो चुके हैं, जो मुरीद हो चुके हैं, इसके वो आमिर बने। सरकार ने फरमाया ये 4 बार जो सूरे फातिहा पढ़ लेगा 4000 दिनार का सदके मेरे आका ने फरमाया 3 बार सूरे इखलास शरीफ पढ़ लेगा एक पूरे कुरान का सवाब दिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया 10 बार जिसने दरूद शरीफ पढ़ लिया जन्नत का हक अदा करके सो रहा है। मेरे आका ने फरमाया 10 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लेगा, उसके बानी 2 लड़ने वाले में सुलह करा के सो रहा है। मेरे आका ने फरमाया 4 बार तीसरा कलमा पढ़ लेगा, एक नफली हज करके सो रहा है। अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे, जो मुरीद है वो कौन अपनाएगा? इसलिए वो लोग अपनाते हैं, हम उनके यहाँ सुनते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि ये पढ़ कर सोया करें और तमाम औरत पढ़े, तब इसमें ये भी पढ़ के सोए और फिर मुराक़बा करें, जब भी कामयाबी होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आज हम लोग इसके आगे नहीं है, जब घर में दाखिल हो तो दाहिना कदम दाखिल करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल करें और उसके बाद सलाम करें, और सलाम करने में कोई ना हो तो सरकार को सलाम करें, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। तुम्हारे साथ शैतान घुस जाता है, अगर कोई दूसरा आ रहा है और वो नहीं पढ़ता है तो तुम उनको लो अंदर को तुम पढ़ लो, शैतान दाखिल नहीं होगा। इसके आमिर हम नहीं है। आप इस्तिंजा खाने में आप लैट्रिन में जा रहे हैं, आप वो दुआ नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें जाए तो बायां पैर रख के जाए, निकले तो दाहिना पैर बाहर करें, उसकी दुआ पढ़ लें ताकि शैतान के खबाइश से बचते रहे। उससे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसके आमिर नहीं होंगे तो हम परेशान न रहेंगे तो कौन परेशान रहेगा? और फिर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। मुरीद कहीं से भी हो जाए और अपने वालिदैन की खिदमत में आप कोताही करते हैं तो आप गुनहगार साबित होंगे। इसलिए वालिदैन की खिदमत करें, एहतराम करें, बच्चों से शफ़क़त करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो फज्र की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दे उसके चेहरे से नूर को खत्म कर दिया जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने ज़ुहर की नमाज कज़ा कर दी जानबूझकर उसके घर से बरकत को, उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दी जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने असर की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी उसके बदन से ताकत को खत्म कर दी जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने मगरिब की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी उसके औलाद से उसको कोई फायदा नहीं होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने इशा की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी उसके नींद से राहत को खत्म कर दी जाती है। तो हमें चाहिए कि इसके आमिल बने, मुरीद तो हो मगर नमाजी भी हो, माँ बाप का तो एहतराम भी करे और मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत पर चले, ताजुश शरियत के मौक़ूफ़ पर चले। उनको ताजुश शरियत ने फरमाया है वो हक है। हम वीडियो नहीं पसंद करते हैं, ना आप अपने जलसे में वीडियो करें ना वीडियो बनाए। हाँ, ऑडियो पर आपको इजाजत है, इस आवाज को करें, आवाज को आप ले और दूसरे को सुनाए, यही सवाब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आप अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत पर चलने वाले हैं, तो उनके औलाद के दर औलाद के लिए आपको अदब एहतराम जरूरी है और सैयदों का भी एहतराम करना जरूरी है। इसलिए कि सैयद का भी एहतराम न करेंगे और हम गुनहगार हो जाएंगे। या रसूलुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। या रसूलुल्लाह आपका आस्थाना तो है, हम गरीबों का एक ठिकाना तो है, आपका सलामत रहे, हश्र के दिन धूप पर सामियाना तो है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात जो पीछे बैठे हैं सभी से गुजारिश है अगर कोई किसी कामी पीर से अगर मुरीद नहीं हुआ है तो मेरी गुजारिश के आगे आ जाए और आगे सिद्दीक़ अकबर शहज़ादे हुज़ूर मुजाहिद सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़हूर रब्बानी साहब के दस्ते मुबारक में आप जो है जो बैठ नहीं हुए हैं और वो तस्दीक़ ईमान की नीयत से भी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह तो जो हुज़ूर मुफ्ती आ रहे हैं
اگر احمد رضوان کے خلافت کی اور کئی سراسل کے خلافت ہے تو میدان جاری و ساری رہے گا. جو حضرات پوری ہونا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اور تجدید ایمان کے لیے تجدید بیت کے حساب سے کیا پڑھیں. حضرت جو کلمات پڑھائیں گے آپ لوگ پڑھ لیں. کلمہ پڑھ لیں, اپنا نام پہنچے تھے ایک دوسرے کی بھی کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دل مارا کے مستقیم میں نے توبہ کی تمام اگلے پچھلے گناہوں سے الہ العالمین تیرے توبہ کو قبول فرما. غیبت فحش چگلی اور مصوبت سے بچتا رہوں گا. الہ العالمین مجھے قائم رکھ اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہوں گا. الہ العالمین بندگانہ وقت کو پادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سبوں کو غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث اعظم کے مرید کی گروہ میں اٹھانا. الہ العالمین ہمارے تمام سلسلے جتنے بھی بزرگان دین ہیں سلسلے میں جتنے بھی نیا وطن حضور مظاہر حضور افسر الاولیاء حضور حکمت اللہ صاحب حضور سراج الاولیاء شبیر میں اور جتنے بھی بزرگان دین سے لگے سب میں سلسلے میں داخل کرتا ہوں. الہ العالمین قبول فرما. آمین آمین. بجاہ سید